Hello student, today we are going to solve some examples in pair of straight lines. Before that we have to revise some important points which are studied in previous lectures. An equation which represents two lines is called the combined equation of those two lines. The equation uv is equal to 0 represents the combined equation of line u is equal to 0 and v is equal to 0. Okay. The sum of indices of all variables in a term is called the degree of the term. An equation in which the degree of every term is same is called a homogeneous equation. The combined equation of a pair of lines passing through the origin is called a homogeneous equation of degree 2 in x and y. Every homogeneous equation of degree 2 need not be represent a pair of lines. Okay. These points are most important to solve these examples. A homogeneous equation of degree 2 in x and y, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represent a pair of lines passing through the origin. If ही condition महत्वाची आहे, if h square minus ab is greater than or equal to 0. Okay, if h square minus ab strictly greater than 0, then the lines are distinct. If h square minus ab is equal to 0, then lines are coincident. Slope of these lines are m1 is equal to minus h minus square root of h square minus ab divided by b, and m2 is equal to minus h plus square root of h square minus ab divided by b. Okay. The quadratic equation in M whose roots are m1 and m2 is given by bm square plus 2hm plus a is equal to 0 is called a auxiliary equation. हा पॉइंट अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याचा उपयोग आपल्याला एक्झाम्पल सोडवत असताना होणार आहे. बी एम स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0 जर ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे हे ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 या इक्वेशनचं. ओके. आणि सम ऑफ हे आपण या फॉर्म्युल्यावरून जो स्लोप m1 आणि m2 फाइंड आउट केलेला आहे तर त्याची सम असते m1 प्लस m2 इज इक्वल टू मायनस 2h अपॉन बी अँड प्रोडक्ट असतो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी. ओके. Lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are perpendicular to each other if and only if a plus b is equal to 0. Lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are coincident if and only if h square minus ab is equal to 0. Okay. The acute angle theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to modulus of 2 square root of h square minus ab divided by a plus b. Equation of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is called a general second degree equation in x and y. Okay. The combined equation of the two lines is a general second degree equation in x and y. The necessary condition for a general second degree equation is
ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 to represent a pair of lines. First, abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0. And second, hs square minus ab is greater than or equal to 0. त्यानंतर and the acute angle between them is given by tan theta is equal to modulus of 2 square root of h square minus ab divided by a plus b. Condition for a lines to be perpendicular to each other is a plus b is equal to 0. Condition for lines to be parallel to each other is h square minus ab is equal to 0. Condition for lines to intersect each other is h square minus ab is greater than or equal to 0, and the coordinates of the point of intersection are hf minus bg divided by ab minus h square, gh minus af divided by ab minus h square. ओके, तर अशा प्रकारे काही पॉईंट्स आहेत ज्याचा आपण यूज करणार आहोत एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना. Question number 1. Find the separate equation of the lines represented by the following equations. ह्या ठिकाणी एक इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याचं सेपरेट इक्वेशन्स फॉर्म करायचं आहे. म्हणजे यू व्ही इज इक्वल टू 0 असताना आपण यू इज इक्वल टू 0 आणि व्ही इज इक्वल टू 0 घेत असतो. तर या ठिकाणी इक्वेशन आहे 3x स्क्वेअर मायनस 10xy मायनस 8y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. तर या ठिकाणी आपण त्याचे फॅक्टर्स पाडणार आहोत. तर ह्या पहिल्या टर्मचा कोइफिशियंट आहे 3 आणि या टर्मचा कोइफिशियंट आहे 8. त्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन येईल -24. मग ह्या -24चे असे फॅक्टर्स पाडायचे की ज्याची मिडल टर्मचा कोइफिशियंट येईल. मग या ठिकाणी -24चे कोइफिशियंट येणार 12 2s are 24 आणि -12 आणि +10 -12 अँड +2. तर -12 अँड +2 यांची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला मिळेल -10 जो XYचा कोइफिशियंट आहे. मग या ठिकाणी हे आपल्याला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशा पद्धतीने सॉल्व करायचं असतं. 3x स्क्वेअर मायनस 12xy प्लस 2xy मायनस 8y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. 3x इन ब्रॅकेट x मायनस 4y प्लस 2y इन ब्रॅकेट x मायनस 4y इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 2y in first bracket x minus 4y is equal to 0. The separate equation of the lines are x minus 4y is equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 0. तर अशा प्रकारे या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन काय येत असतो 0 येत असतो, म्हणून हे एक सेपरेट इक्वेशन हे एक सेपरेट इक्वेशन येईल. तर सेकंड एक्झाम्पल यातलंच x square plus 2xy minus y square is equal to 0 given x square plus 2xy minus y square is equal to 0. तर या ठिकाणी आपण हे इक्वेशन या फॉर्म्युल्याने सॉल्व करणार आहोत. द ऑक्झिलरी इक्वेशन इज, याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन येईल m स्क्वेअर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आपल्याला माहीत आहे bm स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस c इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीचं जे आहे ना क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आत्ताच आपण इथं पाहिलं बघा. ऑक्झिलरी इक्वेशन bm स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. त्याचा उपयोग इथे केलेला आहे ऑक्झिलरी इक्वेशनसाठी. m स्क्वेअर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मग ह्याच्यावरून m स्क्वेअर मायनस 2m मायनस 1 इज इक्वल टू, म्हणजे या ठिकाणी मायनस m स्क्वेअर आहे ना, म्हणून या ठिकाणी सगळ्याचे साईन चेंज केले आपण. m स्क्वेअर मायनस 2m मायनस 1 इज इक्वल टू 0. हिअर a इज इक्वल टू 1 अँड b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1. m इज इक्वल टू 2 प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ -2 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवायडेड बाय 2 इंटू 1. तर कसं आलं ह्या फॉर्म्युल्याने, हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे 10th झालेला आहे. -b प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a दॅट इज इक्वल टू 2 प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 4 प्लस 4 दॅट डिवायडेड बाय 2. 2 प्लस और मायनस 2 रूट 2 डिवायडेड बाय 2. m इज इक्वल टू 1 प्लस और मायनस रूट 2.
m1 is equal to 1 plus root 2 and m2 is equal to 1 minus root 2 are the slopes of the lines. मग आपल्याला स्लोप मिळाला की त्या स्लोपवरून आपण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतो. देअर सेपरेट इक्वेशन्स आर y1 इज इक्वल टू m1x अँड y इज इक्वल टू m2x. देअरफॉर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, या ठिकाणी m1 तुमचा काय आलेला आहे 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2x अँड y इज इक्वल टू 1 मायनस रूट 2x. तर अशा प्रकारचे आपल्याला सेपरेट इक्वेशन्स मिळालेले आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट, फाइंड द combined equation of the lines passing through the origin. One is parallel to x plus 3y minus 1 is equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. तर या ठिकाणी कंबाइनड इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. जी काय आपल्याला फर्स्ट लाईन दिलेली आहे त्याला आपण अज्युम करणार लेट L1 बी द लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and parallel to the line x plus 3y minus 1 is equal to 0. आता या ठिकाणी पॅरलल या कंडिशनचा आपण यूज करणार आहोत आणि त्याच्यावरून त्याचा स्लोप डिफाईन करणार आहोत. हुज स्लोप इज -1/3. तर या ठिकाणी -1 जो आहे तो या ठिकाणी काय आहे ए आहे. -a/b ने आपण फाइंड आउट करतो. हा -a/b ने आपण लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करत असतो. मग या ठिकाणी a तुमचा 1 आहे म्हणजे -1/3 -a/b. Therefore slope of the line L1 is -1/3. Therefore slope of the line L1 is -1/3. Equation of the line L1 is y is equal to -1/3x, that is x plus 3y is equal to 0. ओके, कारण हे या बाजूला नेलं आपण तर ते होणार 3y आणि हे होणार -x, पण या बाजूला जर आपण नेलं तर होणार x plus 3y is equal to 0. Let L2 be the line passing through the origin and perpendicular to the line 2x plus 3y plus 2x minus 3y plus 1 is equal to 0, whose slope is -2/-3, that is equal to 2/3. Therefore slope of the line L2 is -3/2. तर हे कसं काय, तर या ठिकाणी जो आपला स्लोप काय आलेला आहे -a/b ने, हा पण -a/b नेच आपण फाइंड आउट केला होता आणि हा पण -a/b नेच. तर -a/b ने हा स्लोप काय आला होता -2/-3, दॅट इज इक्वल टू 2/3. आणि या ठिकाणी ही जी काय लाईन आहे ती कशी आहे परपेंडिक्युलर आहे. परपेंडिक्युलर असेल तर तो स्लोप -1/m असा असतो. म्हणजे हा जो काय 2/3 आहे त्याला आपण त्याचा रेसिप्रोकल घेतला आणि तो मायनस केला म्हणजे तो येणार -3/2. इक्वेशन ऑफ द लाईन L2 इज, मग त्यावरून इक्वेशन येईल y इज इक्वल टू -3/2x, दॅट इज 3x plus 2y इज इक्वल टू 0. Hence the equation of the required lines are x plus 3y is equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 0. तर या ठिकाणी 2 इक्वेशन्स मिळालेले आहेत. त्याचं कंबाइनड इक्वेशन फॉर्म करत असताना त्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. मग x plus 3y इन फर्स्ट ब्रॅकेट, इन सेकंड ब्रॅकेट 3x plus 2y इज इक्वल टू 0. त्यामुळे आपण याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 3x² plus 2xy plus 9xy plus 9y² is equal to 0. 3x² plus 11xy plus 6y² is equal to 0. अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळालेलं आहे, हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. त्यानंतर हे त्याच प्रकारचे एक्झाम्पल आहे पहा. इफ, आणि हे एक्झाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. 2 years डिसेंबर 2020 आणि ऑक्टोबर 2015 मध्ये विचारलेलं आहे एक्झाम्पल. त्यानंतर या ठिकाणी एक्झाम्पल मी रीड करते, लक्ष द्या. इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन 3x² plus 5xy plus ky² is equal to 0 is x plus 2y is equal to 0, then find k. The auxiliary equation of the lines represented by 3x² plus 5xy plus ky² is equal to 0. तर याचा फॉर्म आहे असा, ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0. आणि या फॉर्ममध्ये म्हणजेच bm² plus 2hm plus a is equal to 0च्या फॉर्ममध्ये आपण हे फॉर्म करणार. म्हणजेच ते येईल km² plus 5m plus 3 is equal to
0. Since one of the line is x plus 2y is equal to 0, या ठिकाणी एक लाईन काय दिलेली आहे x plus 2y is equal to 0, whose slope, त्याचा स्लोप काय मिळेल आपल्याला -a/b ने -1/2. या ठिकाणी स्लोप आपल्याला मिळालेला आहे m is equal to -1/2 is the root of auxiliary equation. म्हणजे एक आपलं ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे km² + 5m + 3. यामध्ये हे -1/2 सबस्टिट्यूट केल्यानंतर हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळेल k is equal to -2/4, जे आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे k is equal to -1/2. ओके, म्हणजे अशा प्रकारचं ज्या वेळेला एक्झाम्पल असते त्यावेळेला हे जे काय इक्वेशन आहे लाईनचं, तर त्या लाईनचं इक्वेशनचं कन्व्हर्जन आपल्याला करायचं आहे ऑक्झिलरी इक्वेशनमध्ये. मग जी काय आपल्याला वन ऑफ द लाईन दिलेली असते त्याचा स्लोप फाइंड आउट करायचा, आणि तो स्लोप म्हणजे त्या ऑक्झिलरी इक्वेशनचं रूट असणार आहे. त्या ऑक्झिलरी इक्वेशनचं रूट असल्याकारणाने त्या ऑक्झिलरी इक्वेशनमध्ये जिथे जिथे तो रूट आहे यम, त्या ठिकाणी यम आपण सबस्टिट्यूट करणार आणि त्याच्यावरून आपल्याला केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येते. त्यानंतर नेक्स्ट, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेअर ऑफ लाईन्स थ्रू दी ओरिजिन विच आर परपेंडिक्युलर टू द लाईन्स गिवन बाय 5x² + 2xy - 3y² इज इक्वल टू 0. कंपेअरिंग, मग अशा प्रकारचे ज्या त्या ठिकाणी जॉईंट इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. हे पण एक्झाम्पल आपल्याला मार्च 2017-18ला विचारलेलं आहे पहा. मग या ठिकाणी कंपेअरिंग द इक्वेशन 5x² + 2xy - 3y² इज इक्वल टू 0 विथ ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0. वी गेट a is equal to 5, 2h is equal to 2, b is equal to -3. Let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by 5x² + 2xy - 3y² is equal to 0. मग या ठिकाणी m1 आणि m2 जर आपण त्याचे स्लोप आहेत असं आपण जर म्हटलं तर आपल्याकडं फॉर्म्युला आहे पहा, m1 + m2 इज इक्वल टू -2h/b आणि m1 × m2 इज इक्वल टू a/b. मग m1 + m2 इज इक्वल टू -2h/b या फॉर्म्युल्यानुसार आपण त्याच्यामध्ये -2/-3 दॅट इज इक्वल टू 2/3 अशा पद्धतीने काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो त्याची सम. आणि प्रोडक्ट a/b यामध्ये a आणि bच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून आपण फाइंड आउट करू शकतो प्रोडक्ट. Now required lines are perpendicular to these lines. मग ह्या रिक्वायर्ड लाईन्स ज्या आहेत त्या आपल्याला या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये सांगितलेलं आहे की परपेंडिक्युलर आहेत. परपेंडिक्युलर्स असतील तर देअर स्लोप्स आर -1/m1 अँड -1/m2. ओके, since these lines are passing through the origin, their separate equations are. मग पासिंग थ्रू दी ओरिजिन असेल तर सेपरेट इक्वेशन आपण फाइंड आउट करणार y इज इक्वल टू -1/m1x अँड y इज इक्वल टू -1/m2x. मग या ठिकाणी आपल्याला मिळेल m1y इज इक्वल टू -x अँड ह्याच्यावरूनच मिळेल आपल्याला हे -x या बाजूला घेतल्यानंतर मिळेल x + m2y इज इक्वल टू 0. देअर जॉईंट इक्वेशन इज x + m1y × x + m2y इज इक्वल टू 0. मग या ठिकाणी आपण जर हा प्रोडक्ट सॉल्व केला तर म्हणजे याच्यातल्या इच अँड एव्हरी टर्मनं यामधल्या इच अँड एव्हरी टर्मला मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 3x² + 2xy - 5y² इज इक्वल टू 0. हे तुम्ही सॉल्व करून पाहू शकता. ओके, त्यानंतर लास्ट एक्झाम्पल, या चॅप्टरमध्ये लास्ट एक्झाम्पल आणि मग या ठिकाणी हा चॅप्टर संपणार आहे, फिनिश होणार आहे. Find the combined equation of a lines passing through the origin and each of which making an angle 60 degree with the x-axis. Let m be the slope of one of the required line. The slope of the x-axis is 0 as required lines make angle 60 degree with the x-axis. मग आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे tan theta is equal to मॉड्युलस ऑफ आपल्याला मिळेल m - 0 / 1 + m × 0. या ठिकाणी देअरफॉर tan 60 डिग्री माहिती आहे आपल्याला √3 दॅट इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला m - 0 येणार m आणि 1 + 0 येणार 1 म्हणजे मिळेल मॉड्युलस ऑफ m. मग या ठिकाणी याचा जर स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड्स जर केलं तर m² इज इक्वल टू मिळेल 3. m² + 0m + -3 इज इक्वल टू 0 इज द ऑक्झिलरी इक्वेशन. Therefore, the required combined equation is
-3x² + 0xy + y² = 0. Therefore 3x² - y² = 0. अशा प्रकारे हा चॅप्टर इथेच संपलेला आहे. ओके, थँक्यू.